5 خواب جو عورت بھی دیکھ لیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، وہ پکا جنت میں جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں۔ یہ خواب کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا کیا معنی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچی خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو ناظرین مشورہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کی اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے، چچی ہے اور رشتہ دار ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو اس سے خواب کبھی مت شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی نفسانی خواب، تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے۔ اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزارتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، یہ کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے اور کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ایسے ویسے کرنا ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں ناظرین چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں ناظرین، جب کہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ رحمانی خواب پہلے ہم نے جانا ناظرین شیطانی نفسانی، اور اب ہم جانیں گے رحمانی خواب۔
रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब में सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निصف हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है, वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह के नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह की कर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, और अल्लाह के वली बेशुमार हैं नाज़रीन, हमारी दरसी कुतुब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी है, और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, इन्हें अल्लाह की रहमत के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि उनकी दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, क्यों इनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी ख्वाब में आता है तो आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता है, या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफ़िल है उनके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पूरे से रात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पढ़ रहे हैं, या ख्वाब की हालत में कोई नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज और बरगज़ीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ लें कि आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मकाम मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगें और अल्लाह के सामने ज़ारों की तार रोया करें, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह आपको दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें दुनिया की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में से शामिल करे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। आप सबका अल्लाह हामी और नासिर हो।